नमस्कार ओडिशा रिपोर्टर स्वतंत्र कार्यक्रम केते गेरुआ शिक्षानीति 2020 एवं निकटर नरेंद्र मोदी सरकार नुआ शिक्षानीति 2020 को कैबिनेट अनुमोदन कर ड्राफ्ट आसला अनुमोदन कर आरंभ हो चर्चा कारण ये जो शिक्षानीति देश स्वाधीन होगापर यह तृतीय शिक्षानीति बा संस्करण बोली कहुच्छे कारण 1968 प्रथम आनी इंदिरा गांधी सरकार 1986 राजीव गांधी सरकार यापर 2020 नरेंद्र मोदी सरकार आनुंट आ 1986 2000 जो देखा गोटे बड़ गैप रही है पूर्व 1992 मसीह नरसिंह राव आनी शिक्षार किछिटा संस्करण करते किंतु 1986 पैटर्न जहाँ था पाखापाखि सामान था तेणु ताकू एक शिक्षार संस्कार बोली एत गणा जाऊ ना किंतु यह तृतीय संस्कार बोली गणा कारण एत बहुत बड़ परिवर्तन होती मुख्यतः जो नुआ नियम सरकार आनी से अधिकांश भोकेशनल ट्रेनिंग को अधिक गुरुत्व देते थ्योरी अपेक्षा प्रैक्टिकल को अधिक गुरुत्व देते जो चाकरी द्वारा जो एबे आम जो शिक्षा नीति को देखा जे वेल्डिंग कर कारपेंटर अच्छा आम या घृणा करछे आमे माने धर जो आम पेरेन्ट्स अच्छा से कहते से कारपेंटर एत तार शिक्षागत योग्यता ना ये ना किंतु एबे जो सरकार जो नुआ नियमटी आनी से सब जिनस को ट्रेनिंग दि अर्थात भोकेशनल ट्रेनिंग मध्यम दिखे यह एक भल कथा जदि जर्मनी में आपड़ ये मॉडल को देखिए जर्मनी में जड़े कारपेंटर चाहिदा जी सम्मान जी गोटे टीचर सम्मान से पूरा पूरी जदि ये जो मॉडल को देखा सरकार 2019 जो शिक्षा ड्राफ्ट बिल आनी तार डॉक्यूमेंट्स देखते ड्राफ्ट देखते या बहुत बद उपजी बहुत हुए से कारण यही थर चलित थर तार ड्राफ्ट देखई ना केवल पीआईबी माध्यम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से सब जनई गणतंत्र देश हिसाब से यह देखा जरूरी था यह नहीं आलोचना आम सहित अच्छा आम संपादक देवेंद्र पृष्टि सर स्वागत करुच्ची सर प्रथम कथा कि जो सरकार भी आर नारा रही उद्देश्य सब समस्त जाहिर करें 100% स्वाक्षर करने को चेष्टा करूँ एथर नरेंद्र मोदी सरकार दीर्घ 6 वर्ष पर जो आनी प्रथम शिक्षानीति कहुच्छे से कहते 2030 सुधा संस्कार अर्थात पूर्वर वाजपेयी सरकार अच्छा इंदिरा गांधी सरकार अच्छा से भी 100% आह्वान देते किंतु यह दूरे दूरे कालक्रमे जाऊँ कि निश्चित भाव में जदि आम एथर ये जो नुआ शिक्षानीति अच्छी 2030 सुधा समस्त को साक्षर करवा सरकार गोटे लक्ष्य रद्द कर अर्थ एपर्यंत आम से विफल समस्त को साक्षर करना या पूर्व वाजपेयी सरकार सर्वशिक्षा अभियान आरंभ करते 14 वर्ष बयसर माने पिलामानकु बाध्यतामूलक शिक्षा योजना भी था भारतीय संविधान भी अच्छी समस्त को साक्षर करा बाध्यतामूलक शिक्षा अच्छी अर्थ एत वर्ष बीतीगला आम एथर विफल होइछु किंतु गोटे प्रश्न मुझे माने खाली मो मन भर आशंका अच्छी बाध्यतामूलक शिक्षा हो बा सर्वशिक्षा अभियान हो बा ये जो नुआ शिक्षा नीति अनुसार 2030 सुधा समस्त को साक्षर करा नीति हो आमर भारतीय वैदिक परंपरा अनुसार जो वेद उपनिषद को लेकिन गर्व करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी प्रधानमंत्री भी से कथा कहती सब बहुत समय जी जहाँ कहतु किंतु विद्या शिक्षा एजुकेशन आमर लक्ष्य हूँ सा विद्या जा विमुक्त कह जाए विद्यार संज्ञा हूँ उद्देश्य हूँ जहाँ मुक्ति प्रदान करे कौथर मुक्ति सबुथर मुक्ति मान अज्ञान अंधकार मुक्ति हूँ प्रथम लक्ष्य कुसंस्कार मुक्ति पाइबा हूँ प्रथम लक्ष्य कुसंस्कार अज्ञानता दारिद्र्य सामाजिक अन्यान्य व्याधि एवं चरम लक्ष्य हूँ मुख्य जहाँ गोटे एब्सर्ट कॉन्सेप्ट से मुख्य मुख्य कथा भूल किंतु अंततः अज्ञानता दारिद्र्य ये दुईटार मुक्ति पाइबा दरकार माने जी विद्यार्थी से विद्या शेष कला पर दारिद्र्य अज्ञानता ये दुईटार दूर हो पारला ताहले शिक्षार लक्ष्य पूरण होला बोले आम कहीपर ये शिक्षा नीति सेया करिवो कि नहीं तापर आलोचना हवा दरकार एवं पूर्व शिक्षा नीति ता पारि नाहांती बोली तो प्रमाणित हो सारी जो नुआ कथा उठाउछन्ति पूर्व जदि आम देखा जो शिक्षा को लेकिन पुंजीनिवेश माने 1968 जितेबाला इंदिरा गांधी सरकार आणले कोठारी कमिशन का रिपोर्ट अनुसार 1964 66 पर्यंत बिलटे आसला 1968 इंदिरा गांधी सरकार आनी से गोटे कथा कहला जे देश को जदि आगो को नबार अच्छी ताले मानव संबल बा शिक्षा क्षेत्र में निवेश करिया दरकार 6% किंतु 2019 जदि ड्राफ्ट को आम जदि देखा एजुकेशन ड्राफ्ट को से भी मध्य सरकार कहते 4% किंतु तार जदि भल भाव में आम ट्रैक रेकर्ड देखा ताले 3% नियर अबाउट 3% बोली कहुच्छी तो किंतु अन्य देश को जो देखा आम जहाँ को भाई कहे अमेरिका कहे अन्य देश कहे से 5% अधिक रही इंक्लूडिंग जो एवं आमर जो शत्रु पलटि चीन सी कहे विगत 7 वर्ष से 4% अधिक पुंजीनिवेश कर मोट जीडीपी पाकिस्तान से देखिए 2.7% अच्छी
किंतु जिम्बाब्वे भाया गोटे जार इकोनोमी पूरा डिजास्टर हो जाइए सी 5% रु अधिक स्वप्न देखुँ कारण से जानी शिक्षा ही गोटे लोक जे देश को अभाव दूर कर किंतु ए दिगरे सरकार गणतंत्र सबकि या पाखे रही जी कलाम को देती जे सुंदर पिचाई को देती जे सत्यम नाडेला को देती एमाने चिन्ह पारि ना से भाया गुणवत्ता को सत्यम नाडेला हो सुंदर पिचाई से तो इंडिया लोक एत पाठ पढ़ुते किंतु रिसर्च पर से फरेन जाइए इंडिया चिन्ह पार ना आम पीके महानंद कथा कहवा से जो स्वीडेन सरकार रही किंतु आम चिन्हट करें बारंबार कथा कह जाए जे रिसर्च करने आम समस्त फरेन जाऊे से रिसर्च यही नुआ पॉलिसी अनेक फरेन यूनिवर्सिटी को अप्लाई कराई 106 यूनिवर्सिटी को अनुमोदन दिखाई यही गवेषणाटा आगामी दिन में जमी इंडिया पलटिब तो गवेषणार हब गोटे पलटिब तो सेटा सरकार चाहिए हम राजनीति चाहिए हम ना जदि भोटर सृष्टि करने लोकप्रियता अर्जन करने जब शिक्षा नीति प्रणयन कर से ढंग कार्यकारी कराए ये लक्ष्य हासिल हम ना जिते बड़े भारत पराधीन था सेते ओडिशार जड़े लोक सामंत चंद्रशेखर सामंत ना पठाणी सामंत जहाँ कहुए भी सी जानते नयागढ़ खंडपड़ार कौ अगम्य अंचल से बर्तमान भी भलक रास्ता फिट नहीं सेठी रही से बाउंश बाड़ी दूर पहाड़ मापी पारे आकाशर चंद्र तारा को निरीक्षण कर ठीक कथा कही पारे से विद्या जो से कहीं तार गवेषणा तापर अधिक अधिक गवेषणा है कहीं जो चरक सुश्रुत जी कि फादर ऑफ मेडिसिन ना आज एलोपैथिक साइंस भी से कौन फादर ऑफ मेडिसिन फादर ऑफ सर्जरी बोली मान्यता दूसरी जे रावण प्रथम हेलिकप्टर चढ़ते सी कहते से बीजेपी बहुत नेता कहते पुष्प विमान आमर था अवश्य ता पूर्व रावण पुष्प विमान चढ़ू न चढ़ू से प्राक्टिकाल था सत था नहीं अलग कथा किंतु भारतर शास्त्र में वैमानिक प्रकरणम बोली गोटे बही अच्छी जोटा कि आज 2-3 वर्ष तले लिखाई वैमानिक प्रकरणम 3 प्रकार विमान केमिति तैयारी हुए से कथा लिखाई गोटे जगार स्थानू माटी की गोटे स्थल स्तर को आउ गोटे हूँ गोटे स्थल गोटे द्वीप को गोटे द्वीपर द्वीप को आउ गोटे हूँ गोटे ना आकाश एयर टू एयर कथा 3 प्रकार विमान तैयारी कथा से कहला गवेषणा है विशेष गवेषणा है से गुड़ा सत्य सब थिला किंतु से गवेषणार धारा बढ़ई नवा कथा थिला स्वाधीनता पर जदि है ना एवं नुआ शिक्षा नीति आसूची तापर अंतत गुरुत्व दिया कथा भारतीय ज्ञान हो बा विदेशी ज्ञान हो पाश्चात्य जगतर जो ज्ञान एवं ज्ञान कौशल उद्भावन होता विकास कर सारा पृथ्वी से ज्ञान कौशल चलती पाश्चात्य जगत तापर भी गवेषणा ये हो भारत वर्ष कहीं गवेषणा हेनी भारतर गवेषणा हवा दरकार गवेषणात्मक विकास हवा दरकार मानव संबल विकास हवा दरकार जहाँ कहले प्रथमे मानव संबल विकास नहेले कौन सी प्रकार विकास कौन क्या विकास मानव तो विकास से मानवर विकास न हो कहाँ विकास हम ये बर मानव संबल विकास विभाग ठीक था शिक्षा विकास करके संकुचित करदे मुझे कौटी ना कौटी मन हो कि भारत स्वाधीन है पाखर बारंबार चीन पाखर हो पाकिस्तान पड़ोशी देश पाखर बारंबार आक्रमण भय ये शिक्षा क्षेत्र में निवेश को गुरुत्व देवा अधिक अपेक्षा सुरक्षा प्रकरण बा सामरिक प्रतिरक्षा क्षेत्र अधिक गुरुत्व दी संपूर्ण भूल सेटा भी भारतीय चिंताधारार भूल भारतीय सभ्यतार विपरीत हूँ युद्ध क्षेत्र में अधिक विनियोग कर भारत युद्ध प्रेमी आदौ नुह इपरिक महाभारत रामायण भी युद्ध हो ठीक किंतु युद्ध रोकने समस्त प्रकार चेष्टा कराइला राम शेष मान अंगद को पठे भी युद्ध पूर्व समझौता करने परामर्श देव रावण को जे तू सीता को छाड़दे आम युद्ध करूँ ना महाभारत भी श्रीकृष्ण दूत होकर जाते पांडव मानकर कौरव मानकर आसवाक जाते 5 खंड पड़ा दे दियो कहीं युद्धटा बेकार हम भारतर आत्मा हूँ युद्ध विरोधी भारतीय लोक मानकर आत्मा हूँ युद्ध विरोधी भारत सभ्यता हूँ युद्ध विरोधी युद्ध क्षेत्र कहीं विनियोग कर सरकार भूल से शिक्षा स्वास्थ्य कृषि एवं गोपालन यही क्षेत्र में जीडीपी 10-10-10-30% खर्च करा भारत 5 वर्ष विश्व 1 नंबर हम जोटा मोदी सरकार कहते आम विश्वगुरु करूँ विश्वगुरु करने भारत को कहले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि एवं गोपालन यही क्षेत्र में 10% करूँ भारत आत्मनिर्भरशील हम ज्ञानी हम विकसित हम समृद्ध हम एटा निश्चित से पैसा खर्च होने शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में विनियोग कमुची कृषि गोपालन क्षेत्र में विनियोग कमुची बेपारी पोषापी आप इंडस्ट्री बृहत शिल्प खर्च करेंगे पैसा और सेटा विदेश हाथ में टेक दूसरा से भूल आउ गोटे जिन नुआ ये कहुई सरकार लक्ष्य रही है 6% ये इन्वेस्टमेंट हम जी मोट जीडीपी कि जो कोविड-19 स्थिति आसी गोटे विपर्यस्त आसी इकोनोमी यही समय यही जो नुआ नीतिटा सरकार आनी 2030 सुधा
ସେତିକି ନିବେଶ ହେଇପାରିବ ତ? କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଡ଼େଲ ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇବା ଜର୍ମାନୀର ମଡ଼େଲ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହେବ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ରହିବ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଖାଲି ଟିଚର, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିବେଶ ହେଉଥିଲା କେବଳ ଟିଚରଙ୍କ ସାଲାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହଉ, ବ୍ୟାୟାମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ହେବ। ତେଣୁ এই କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟା ଦେଶ କ'ଣ ବିଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ଟାଇମରେ ଦେଶ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ନିବେଶ କରିକି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ, ଏହା ସତ ହୋଇପାରିବ? ବିଲକୁଲ ସତ ହୋଇପାରିବନି। ଏ ନୀତି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ନୀତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣକୁ ବାଟ, ଶିକ୍ଷା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ହାତକୁ ପଳେଇଲାଣି ବହୁତ ବାଟରେ, ଏଇଟା ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେ ବାଟ ଏବଂ ବେଶୀ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲରେ ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଉଠିଯିବ, କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆଉ ବେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଲାଗିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତିଆରି କରିବେ। ସେଠି ପଇସା ଲାଗିଛି, ହଁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା, ସେ FDI ଯଦି କରିଦେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି FDI, ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଫକ୍ସଫୋର୍ଡ ସବୁ ଆସିକି 106ଟି ବାହାର ଫରେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି 106ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିଲେ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆସିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଲେକ୍ଚର ନେବେ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଆମରି କୌଣସି ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଟିଚରକୁ ନେଇଗଲେ ବା ଅଧ୍ୟାପକକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘରୋଇ ଅଧ୍ୟାପିକାର ପଦବୀଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ନିବେଶ? କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ, କେମ୍ବ୍ରିଜ, ହାର୍ଭାର୍ଡ ଆସିବେ କି ଆଦାନୀ, ଅମ୍ବାନୀ, ବେଦାନ୍ତ, ଜିନ୍ଦଲ ଏମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବେ, ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ବିଦେଶର ବି ବହୁ ଶିଳ୍ପପତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ନେତା ଏବଂ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ସେମାନେ କଲେଜ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି। ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇଛି, ସେମାନେ କବ୍ଜାକୁ ପଳେଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଫି ପରେ ଫି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗରିବ ମେଧାବୀମାନେ ସେଠି ଚାନ୍ସ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମାନେ ଏକ ତ କୋଚିଂ ଫୋଚିଂ ନେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଲେଣି, କୋଚିଂ ନେଇପାରିବେନି କି ଡାକ୍ତରୀ ଯେଉଁ NIT କରୁଛନ୍ତି, NEET, NEET ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିପାରିବେନି, କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପାସ୍ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଏଥର ବି ସରକାର କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୀତିରେ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ କହିବି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପିଲା ଭାଗ ନେବେ, ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଯାଇକରି କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ, ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧୀ। ତାର କାରଣ ହେବ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ଶୈକ୍ଷିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ସମାନ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବେ କେମିତି? ସମାନ ନ ହୋଇକରି ଅଦଡ଼ ଖଦଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବେ କେମିତି? ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବନି। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ମେଧାରେ ପଛୁଆ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ କୋଚିଂ ନେଇକରି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଯାହା ଏବେ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ର, ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପଛୁଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେୟା ହିଁ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥା କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଅଲଗା। ଆପଣ ତ ରଖିଲେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, କିଏ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଥିବ, ସେ କିଏ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ? ସବୁ ଭାଷାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି? ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷାଟା, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାଟା ସବୁ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହେବ କି? ଯଦି ହଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ କହିବି, ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଜିନିଷ କୁହାହେଉଛି ଯେ 10+2 ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ହଟିଯିବ, ଏବେ 5-3-3-4 ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ବା ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, PG 1 ଇୟର୍ ରହୁଛି, MPhil ରହୁନି, PhD ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଓପନ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୋତେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ତ ବଢ଼ଉଛି ବା ଗୋଟେ ମେଧାବୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଯାବତ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ବା ଦେଶରେ ହେଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ ପାଠପଢ଼ା ବା ହେଉଛି, ସେଇ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିବେ ତ, ବା ସେଇ ତୁଳନାରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ତ? ମାଷ୍ଟର ନହେଲେ ପାଠ କିଏ ପଢ଼େଇବ? କି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 1:20, ମାନେ 20ଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେକ୍ଚରର ହେବା କଥା।
ସେଇ ହାରରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲେକ୍ଚରର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତ ନାହାନ୍ତି, ଲେକ୍ଚର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗରେ ଲେକ୍ଚରର ନାହାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହେଉଛି? ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକ 30,000 ଅତି କମ୍ରେ 30,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନଟା ଶିକ୍ଷାଟା ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ନ ହେବ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଟା ମୂଳଦୁଆଟା ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ହିଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘର ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେମିତି ପିଲାର ମୂଳ ମେଧା, ବାଲ୍ୟ ମେଧାଟା ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଚ କଥା କିଛି ଶିଖିପାରିବ, ତା ନହେଲେ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କୁଲ ତ ବହୁତ ଖୋଲିଗଲାଣି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି। ସବୁଠି ମାଷ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ, ବରଂ ଅଧିକ ରୁହନ୍ତୁ, କମ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷା ମାଟେରିଆଲ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ବହି ବସ୍ତାନୀ ବା ସେ ଯେଉଁ ଖେଳନା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାଟି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶିଖିବ, ସେମିତି ଖେଳନା ଫେଳନା, ସାଇନ୍ସ ଟୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନ କରିକିରି ଖାଲି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କହିଦେବା ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜନାଲ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତାପରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଏଠି ପୁରାଯାଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିବ ଜଣେ, नो डाउट ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ତ ରହୁଛି 10th ଯେଉଁ 5334ରେ ରହୁଛି, ସେଠି ତ ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡିସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଗୋଟେ କୋର୍ସଟେ ଦିଆହେଉଛି। ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରଠୁ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ, ମାତୃଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ବି। ମାତୃଭାଷା ଯାହାର ଯେଉଁଟା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, କୁଇ ସାନ୍ତାଳୀ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବି ପଢ଼ିବା କଥା। ମାତୃଭାଷାରେ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଧାବୀ ହୁଏ ଏବଂ ଠିକ୍ କଥା ବୁଝେ। ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ପାସ୍ କଲା ବା 10+ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, ସେ ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ କରୁ ଆଉ ତାର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପାସ୍ କଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଇଂଲିଶଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଇଂଲିଶଟା ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇକି ନାହିଁ, ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଶାସକ ବର୍ଗର ଭାଷା ଏବଂ କନେକ୍ଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେତେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ମେଟ୍ରିକ୍ ଭିତରେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ +2 ପରେ, ମାନେ ଇଏ 10 ଗଲା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼େ, ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲରେ ପଢ଼ିପାରେ, ସେ କଥା ନେଇପାରେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲରେ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ପଢ଼ୁଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଯେଉଁ ଭାଷା ଜଣେ ପଢ଼ୁନି, ଯାଇକି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଭାଷା ପଢ଼ୁନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି, ସରକାର ନୂଆ ନିୟମଟା କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିଲା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆମେ यूपीएससी कथा देखा सब टॉप एग्जाम ए इंडिया यूपीएससी एग्जाम रही यूपीएससी जे पिला पाठ पढ़ुची से जब एनसीईआरटी क्लास स्टैंडर्ड 7 रु स्टैंडर्ड 12 पर्यंत जब तार फंडामेंटल क्लियर ताल यूपीएससी क्लियर करिया सब इजी ठीक अच्छे आम या स्वागत करुचे किंतु आम ओडिया मीडियम को जब देखा तांकर सिलेबस आम ओडिया मीडियम सिलेबस बहुत तफात रही यही पिला जो यूपीएससी परीक्षा दूसरी बहुत कष्ट करने पड़े से स्टैंडर्ड 7 12 पढ़ाई संपूर्ण हो पारनी आते वर्षे एक्सट्रा टाइम देवाई पड़ुची आम जदि रेजल्ट देखा बिहार हो उत्तर प्रदेश हो से जगार यूपीएससी पिला अधिक आसुच्च कंपेरिजन टू ओडिशा आसुच्ची यही क्षेत्र में आम राज्य सरकार को टिके अधिक ब्रॉड होगा उचित नुहे कि जो साहित्य प्रेम को लेकिन कविता लिखा होची से साहित्य को रुद्धिमंत करेंगे एथरे स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु यह यूपीएससी बा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी एनडीए हो यूपीएससी हो विचारपति जो एग्जाम हो ता क्षेत्र में केते प्रतियोगी सब पाइबन आम एंटायर इंडिया रे केमती कम्पीट करिपा ता ऊपर गुरुत्व देवा कथा नुहे कि निश्चित निश्चित आमर संविधान लक्ष्य होची केवल संविधान भी लक्ष्य नुह जेकोसी मनुष्यर लक्ष्य होगा उचित विशेषकर जो मैंने सरकार में रोचंती सी नेता हूँ बा ऑफिसर बाबू हूँ समस्त लक्ष्य होगा उचित मानविक दृष्टिकोण जो मानवतावाद कथा कहते दीनदयाल उपाध्याय ना माने जो शासन करुँचे कौन मानवतावाद कथा कहते जो मानवतावादर अर्थ कौन समस्ते सामान हवा उचित जड़े धनी जड़े गरीब कहीं रहे जड़े 10 टଙ୍କା रोजगार कर खाई पाऊन तो जड़े 10,000 कोटी टंकार मालिक कहीं हे अंबानी
ସେ ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚମ ଧନୀ ହେଇଗଲେଣି, ତା ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ହେବ କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ କାହିଁକି କମ୍ ଧନ ଖାଇ ପାଇବନି, ସେ ମରିବ, ପାଉଁରୁଟି ଚୋରି କରିକି ଧରା ପଡ଼ିକି ମାଡ଼ ଖାଇକି ହାତ ହରାଇବ? ଏମିତି ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷର ଶାସନ। ଅନ୍ତତଃ ଭାରତର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା, ଯାହା ସାମ୍ୟବାଦର ସଭ୍ୟତାଟା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବେଦ ଆମର କହିଛି ଯେ ସମାନ ମନ୍ତ୍ରୌ ସମିତିରି ସମାନି ସମାନ ମନ୍ତ୍ରୌ ସହଚିତ୍ତମ ଏସାମ ସମାନ ମନ୍ତ୍ରୌ ଅଭିମନ୍ତ୍ର ଏବ ସମାନ ନେବ ହବିଷାଦୁ ସବୁ ସ୍ୱସ୍ତିରି ଭବତୁ ଶାନ୍ତିରି ଭବନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ସମାନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଯଦି ରହିବ ଦଣ୍ଡ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କଥା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ପାତର ଅନ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଦରକାର। ବ୍ୟବସାୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲାଭ, ସମାନତା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ନୁହେଁ। ସେ ଲାଭ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ତାହେଲେ ତାକୁ ଶିଖାଇବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଆହୁରି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଯିଏ କମ୍ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମୃଦ୍ଧ ହାସଲ କରୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମାନ କେମିତି ହେଇପାରିବନି? ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ସହର ଆମେ କହିଲେ ଏଇ ଚାରିଟା, ତା ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଫହମ୍ମଦାବାଦ କାନପୁର ହରିକା କିଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁଳନାରେ ଯାଜପୁର ତୁଳନାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ତୁଳନାରେ ଆଗକୁ ବେତନଟି ସମାନ କି? ନୁହେଁ। ଆମେ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିକ୍ଷା ନୀତିଟା ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସାମ୍ୟବାଦ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସମାନ, ଇଏ ମୋ ଭାରତବର୍ଷ, ଇଏ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ, ୟୁପି ବାଲା ସିଏ, ବିହାରୀ ସିଏ, କନ୍ନଡ଼ିଗା ସିଏ, ମାଲାୟାଲମ ସିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ସେଇଟା ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ରହିବା କଥା। ଯାହା କହିଲେ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ, ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ସିଲାବସ୍ ତିଆରି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଇଏ କେତେ ଗେରୁଆ ବା କେତେ ଧଳା ବା କେତେ କଳା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେ ସିଲାବସ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ। ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ, କୁସଂସ୍କାରରୁ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ଆଗେଇ ନେବ ଆଗକୁ, ତାହା କରିବ କି ନ କରିବ ତାହା ସିଲାବସ୍ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ। ଏ ନୀତିରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ସିଲାବସ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭୋକେସନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଥିଲେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆପଣାଯିବ ବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଗରିବ ଘର ପିଲା ମେଧାବୀ ଅଛି, ସେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ପଢ଼ାଯିବ, ସିଏ କେମିତି ଏଇ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବ? କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ନିଆଯିବ, 10 ଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ବିନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବେ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ଲାସ୍ 6 ପରେ ରହିଛି। ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ନହେଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାବୁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଯିବନି, ସେ 10 ଡେଜ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବନି, ସେ ଛୁଟିରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାତର ଅନ୍ତର ଆସିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସରକାର ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତେ ବାଉଣ୍ଡ ଏଇ 10 ଦିନ ଯୋଗ ଦେବାକୁ। ଏହା ହେଲେ ପାତର ଅନ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ମାନେ +2 ଲେଭେଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର କାହିଁକି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମାନେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆଜି, ସେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ, କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ କୃଷି ହେଉଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉତ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ। କୃଷି ନ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କିଣି ଖାଇପାରୁ, ଆମ ବୃତ୍ତି ବଦଳିଗଲା, ଅନ୍ୟ ଚାକିରି କଲି, ମୁଁ କୃଷି କରିପାରିଲିନି, କିଣି ଖାଇପାର ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, କେମିତି ଅମଳ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥିବି ସେ ପ୍ରୋସେସଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଯିବି ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଇ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ମୋର ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଉଠିଗଲା। ଆଉ ନାହିଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା କହୁଛ, ବଢ଼େଇ କାମ ହେଉ, କମ୍ହାର କାମ ହେଉ, ଚମ୍ହାର କାମ ହେଉ, ବଣିଆ କାମ ହେଉ, ଗୁଡ଼ିଆ କାମ ହେଉ, ସାଇକେଲ ମେକାନିକ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଧନ୍ଦା ମାନେ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା, ସେଟା ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ାଇ ପାରିବନି ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ 6ଠ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ସେଠି ଏଇ କାରିଗରୀ ଜିନିଷ ଶିଖାଯିବ। ମନେକର ଶିଖେଇଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପାତର ଅନ୍ତର କଥା ଯାହା କହୁଛ ସେଠି ଆସିବ। ବଡ଼ ଲୋକର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ IAS ଅଫିସର ପୁଅ, ସିଏ କହିବ ମୁଁ ବଢ଼େଇ କାମ ଶିଖିବି, ମୁଁ ସାଇକେଲ ମେକାନିକ ଶିଖିବି, ମୁଁ ଶିଖିବିନି। ଯିଏ ଶିଖିବ ତାକୁ ସିଏ ବରଂ ଚିଗୁଲେଇବ, ହେରେ ସାଇକେଲ ଆସିଲା, କି ହେରେ ସେ ମାଟି କୁମ୍ଭାର ଆସିଲା, ହେଇରେ ଅମୁକ ଆସିଲା, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପାତର ଅନ୍ତର ଏବଂ ମାନସିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ ଦିଅଁ ଗଢ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରେ।
ହେଇପାରେ ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ରହିବା କଥା, ପାତରଅନ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିସି ଯେଉଁଟା ତିଆରିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିଚରମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ପୁନଃ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ସେମାନେ କେତେ ଦକ୍ଷତା ଏହା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଏକ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚାଲେ ସେ ହେଲା ରାଜନୀତି। ମନେକର ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ମମତା ସରକାର ପଡ଼ୁନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ମମତା ସରକାର ବିରୋଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପଲିସି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ 90% ରହିଛି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୀତିଟା ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ବା ଦୁଇ ସରକାର ବିଭେଦ ଆଗାମୀ ପିଲା ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶର ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ତ? ହଁ ସେମିତି ପଡ଼ିପାରେ। ରାଜନୀତି ବା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କି? କ୍ଷମତାର ଯୁଦ୍ଧ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଦେଶର ଦେଶ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାର ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି, ମଣିଷକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ଯେମିତି ଯାହା କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେଇଭଳି ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟଣା ହେଇପାରେ। ରହିଯିବ ଯେଉଁଠି ମାନେ ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଏଠି ଯଦି ଅଣ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଲା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ସରକାର ରହିଲା ତାହେଲେ ପଡ଼ୁଆ ହେବ। ସେଠି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହେଲା, ଏଠି ଯଦି ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହେଲା ସେ ଅଡ଼ୁଆ ହେବ। ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦଳଗତ ଭିନ୍ନତା ଆସିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସରକାର ଆସିଲା, ସେ ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକି ନେଇକି ଲଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ବଳି ପଡ଼ିବ କିଏ? ସେମାନେ ବଳି ପଡ଼ିବେନି, ପିଲା ବଳି ପଡ଼ିବେ, ଏ ଦେଶର ଲୋକ ନାଗରିକ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନେ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିବେ। ସେଇଟା ଠିକ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷାନୀତି ହେବା କଥା ଯାହା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ନେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସିପିଆଇ କହିଛି ଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଟି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପଲିସି। ନା ତ ରାଜ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ସବୁଥର ନେବା କଥା, କାରଣ ଭାରତ ଗୋଟେ ସଂଘ, ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେସନ୍ ଫେସନ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଭାରତ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନୁହଁ, ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଭାରତ ବର୍ଷ ତା ନା ଗୋଟେ ମହାସଂଘ। ଏଇଟା ଯେମିତି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ନେଇକି, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଭାରତ ମହାସଂଘ, ଭାରତ ବର୍ଷ ସେଟା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତାମତ ନ ନେଇକରି ଆପଣ କରିବା ଅଲଗା, କାରଣ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ତାର ଭାଷା, ତାର ସଂସ୍କୃତି, ତାର ଚାଲିଚଳନ, ତାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଅଲଗା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ କହି ହେଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି କଛା ପିନ୍ଧିକରି ନମସ୍କାର କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ବିନା କଛାରେ କହିଲେ ପୂଜା କଲେ ଆମକୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯିବେ, ସେଠି କଛା ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲି କହିବେ, ସେଠି ଫାଲ୍ଟା ମାରିବେ। ଆପଣ ଲୁଙ୍ଗି ଭଳିଆ ଧୋତିଟାକୁ ଲୁଙ୍ଗି ଭଳିଆ ମାରିକରି ପୂଜା କରିବେ, ସେଠି କଛା ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ? ଏଇଭଳି ବହୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଭେଦ ନୁହେଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଭାଷା ଅଲଗା, ବିଶ୍ୱାସ ଅଲଗା, ଚରିତ୍ର ଅଲଗା, ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା, ଚାଲିଚଳନ, ସିଏ କିଏ କେଉଁଠି ବାପା ମଲେ ନଣ୍ଡା ହେଲାଣି, କିଏ କେଉଁଠି ବାପା ମଲେ ମାଂସ ଖାଇଲାଣି, ମାନେ ଏମିତିଆ କଥା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଚଳନ କରିବେ, ସିଲାବସ୍ ତିଆରି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ତ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲା, ନିଜେ ଭାରତ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବ ସେଟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ଯେତେ ଏତେ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ଲି ଏଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଶ ଆଗାମୀ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଯେତିକି ଅନୁଶୀଳନ ମୁଁ କଲି ମଧ୍ୟ ନିଜେ, ଏଇଟା ଜର୍ମାନର ମଡ଼େଲକୁ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାର୍ ମୋଦି ସରକାର ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା आर्टिकल 370 पूर्व एवं तांको सिलेबस से जो पिला पाठ पढ़ुं आर्टिकल 370 केमी लागू है कथा लिखाई किंतु पूर्व जो स्थिति थी से कथाटा माने जमी आगामी भविष्य जो पिला रही से न पढ़ी पारे से हटाई दिए यह कौन ठीक कि यह निश्चित भाव में भूल कारण आम जदि आम इतिहास को न जाना आम आग को जीवा केमती फास्ट कथा सेकेंड कथा यही सरकार टाइम रे अनेक प्रसंग रही जहाँकि हिंदू को सुहाइला भाया बहुत किसी जिनस को पूरा जा गोटे वर्ग बा गोटे धर्म को विवादीय कला भाया अनेक स्थिति जगार रही यही जिनस गुड़ा सरकार पूर्ण संपूर्ण भाव में ओपनली रखा उचित नुहे कि जन को हटई देकी आउ गोटे पुरेबा निश्चित आम भारतीय माने ये हिंदू मुसलमान जैन ख्रीष्टियान भाव में विचार करिया कथा नुहे सरकार भारत एक सर्वधर्म समन्वयर देश भारतर चिंता चेतना आत्मा सब हूँ धर्मनिरपेक्ष एवं से धर्मनिरपेक्ष शब्दटा भी प्रथम नथिले भी परवर्त समय आम संविधान में जोड़ा है आम सबुथ आम आचरण धर्मनिरपेक्षता प्रदर्शन करा उचित से सरकार हूँ नागरिक हूँ समस्त सबू धर्म प्रति समभाव रहा दरकार और सहनशीलता रहा दरकार से दृष्टिकोण हवा कथा राजनैतिक उद्देश्य पाठ पढ़ा बिल्कुल हवा उचित नुह
केवल सा विद्या जा विमुक्त जहाँ पिला को दारिद्र्य एवं अंधकार अज्ञानतारू ऊर्ध्वକୁ ନେଇପାରିବ ସେଇଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଯିବା କଥା ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହଉ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କେରଳର ହଉ ଯେଉଁଠି ହଉ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ गोटे व्यापक मान कौन विचार विमर्शर आवश्यकता रही क्या राजनीतिक नेता मैंने मंत्री मैंने बसीगले कैबिनेट पास करदे से कौन हो सेमती नुहे से पंडित वर्ग जो मैंने ये अध्यापन सहित जड़ित शिक्षानुष्ठान सहित बड़ बड़ एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद बड़ बड़ एजुकेशनिस्ट नट देयर जे शिल्पपति जो मैंने शिक्षा विश्वविद्यालय गढ़ी से मान नुह प्रकृत जे शिक्षाविद शिक्षा प्रदान कर जीवन सारा निजे क्लास रूम एजुकेशन भाग नहीं से भली शिक्षाविद मानक नहीं गोटे पैनल गठन करी सिलेबस जदि तैयारी हेबो ताहले हुए तो समस्त सार्वजन हम और सहीटा भी राज्य राज्य भितर जहाँ कहल अलग अलग हवा दरकार कारण सबू राज्यर भाषा संस्कार चालीचलन चिंताधारा एक नुह किंतु विज्ञानटा समस्त सामान हवा दरकार कारण विज्ञान चिंताधारा नीति सूत्र मैथमेटिक्स गणित ये सारा पृथ्वी सामान गणित विज्ञान विषय ये सब जिनस गुड़ाक सबुआड़े सामान हवा दरकार आउ गोटे विषय समस्त पढ़ा दरकार गणतंत्र स्वाधीनता संपर्क में से विषय छाड़देले हेनी कारण धीरे धीरे पृथ्वी में देखा जाऊँगी जहाँ आगुरी था माइट इज राइट एकछत्रवादी शासन बर्तमान मुंड टुकुच विभिन्न देश में से मानक काउंटर करने गणतंत्र स्वाधीनता लिबर्टी फ्रीडम ये जो कॉन्सेप्ट विषय भी निहाती पाठ पढ़ा दरकार पिला मूलरू डेमोक्रेटिक चिंता कले से माने परवर्ती समय नागरिकता बड़ हे सी अन्न क्या गोड़े पिटी मारे लिंचिंग करेंगे मब लिंचिंग फंचिंग जो होची सी कहीं पाकिस्तान को समर्थन कला खेल बेले मुझे पिटी मारिदेवी ये चिंताधारा आसबनी जब गणतांत्रिक चिंताधारा मूलरू पिला मुंडे पूरी दिज्व सर मोदी सरकार जो टाइम रे भी जो नीति आसी कह जाए गेरुआ ये जो शिक्षा नीतिटा आसी आपको आपड़ के देखुं गेरुआ बोली ना ना ये ऊपर सारे देखली आदौ गेरुआ लगुना ये भी वैज्ञानिक चिंताधारा वृद्धि करने कहते आम संविधान कही वैज्ञानिक चिंताधारा प्रसार करने 1950 मसीह जो संविधान कार्य होची साइंटिफिक टेम्पर कथा तर उल्लेख अच्छे जे शिक्षा व्यवस्था एमती हवा दरकार जोटा लोक मान भविष्य को माने साइंटिफिक टेम्पर माने वैज्ञानिक चिंताधारा उद्बुद्ध कर हवा कथा ये शिक्षा नीति भी से कथाटा अच्छे साइंटिफिक टेम्पर से कहे आप प्रचार करेंगे साइंटिफिक टेम्पर जार कहे गोमूत्र कोरोना भल हो हनुमान चालीसा बोलले कोरोना भल हम हम कसम कथा एगुड़ा सब अनसाइंटिफिक जिनिस ठीक नुहे चिंताधारा हवा कथा साइंटिफिक टेम्पर वृद्धि करने ये शिक्षा नीति में लिखा जाइए किंतु लिखा जाइए कार्यकारी हवा दरकार ना से तो सिलेबस दरकार से अध्यापक अध्यापिका दरकार से कार्यकारी हेले जना पड़ा गेरुआ कि नुआ शिक्षा नीति जी मैटर करे सिलेबस क्यों भाया रही जहाँ को लेकिन बेस तैयारी हो सहीटा हूँ सब बड़ कथा तेणु नुआ शिक्षा नीति को लेकिन सरकार को सर्टिफिकेट द्वारा कौन आवश्यकता नहीं नुआ सिलेबस कौन रोचे सेटा ही सब गोटे बड़ आपणर विमान माने पुष्प विमान विषय पढ़ेबे इंजीनियर स्टूडेंट को कौन ठीक हम ना षष्ठ श्रेणी पिला कहे आम विमानटा हूँ ग्रहांतर रकेट था सी कौन ठीक हम से अनसाइंटिफिक हम कारण से प्रकृत में तार साइंटिफिक प्रमाण किसी पर्यंत ना मिलना एपर्यंत थिला कि नथिला कि नहीं से भाया चिंताधारा को लेकिन जब हम साइंटिफिक टेम्पर बढ़ निश्चित भाव में एवं जो नुआ नीतिटे आसते जिम्बाब्वे कथा आम देखा तार अर्थनीति संपूर्ण भाव में भुशुड़ी पड़ी किंतु से निजे हृदबोध कर आगक बढ़िया हेले शिक्षा नीति को आगे पड़े से सी 7% पाखापाखि तार इन्वेस्टमेंट करुच्ची शिक्षा नीति में इंडिया मध्य कोरोना स्थिति दे मुकाबला करुच्ची स्थिति बहुत खराब रही इकोनॉमी एकदम डिजास्टर भाया रही किंतु सरकार यहाँ कही ना किंतु तेणु आगक जावाई हेले अमेरिका जर्मनी भाया देश को जब आम कम्पिट करने हम चीन को कम्पिट करने हम ताहले ये गोटे नुआ सुजोग आसी मोदी सरकार जो सरकार जो कहते नुआ न्यू इंडिया नारा दौरान एवं हूँ प्रकृत समय जे केते दौरान पूर्व सरकार तो देना 6% जो कस्तूरबा कमिटी रही 1968 इंदिरा गांधी सरकार जो कहते एवं तेणु सरकार केते देउछन्ती बड़ कारण 2017 पूर्व जदि आम बिल को देखा ताहले मोदी सरकार निजे खर्च करना 6% तेणु एवं केते देउछन्ती ताहा हूँ सबुठ बड़ कथा और ये जो शिक्षा नीति यह किभली भाव जी कहुई थियोरेटिकल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम सरकार जो बरणी देती शुणिला बेलू बहुत भल लगुच बहुत बढ़िया हम सुनार भारत हम किंतु प्रैक्टिकली यह केते इम्प्लीमेंट होची देखा उचित कारण रियली माने कहवा आउ करिबारे बहुत पार्थक्य रही है तेज आज एतिक रोची नमस्कार।